ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಛಾಯಾಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನೆರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಲಾದಿವಾಸ ಉತ್ಸವ ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಕುಲಬಾಂಧವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಲಾದಿವಾಸ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೋಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಲಾದಿವಾಸ ಉತ್ಸವ ಕುಲಬಾಂಧವರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನೂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕುಲಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಕುಲಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನೆರಳೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
సలింకురు ఆపూవాయుధం సర్వా విశ్వాభూతాన్యాపః ప్రాణావాపః పశుమాన్నమాపమృతమాప సమ్రాడ పిరాడ సింధాకుశాప జ్యోతి కుశౌరుశ్రాప్ మహాలక్ష్మీదేవతాభ్యో నమః హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయ యమునాయ నమః తుంగాయ నమః ఇట్లా కట్ చేసి పెట్టండి పడిపోతుంది బ్రహ్మౌత్రే నమః మహామాయే నమః సర్వమంగళే నమః సర్వశక్తే నమః సర్వరూపే నమః భువనేశ్వరే నమః రాజరాజేశ్వరే నమః గంగా మహాలక్ష్మీదేవతాభ్యో నమః గంగా భాగీరథే నమః బ్రాహ్మే నమః గంగా భవాని దేవతాభ్యో నమః నేను పంచ కట్టుకోమంది ఓం మా ఇంటి దేవుని జల్దాడిస్తాడంతా ఈ గంగల నీళ్ళనే సమస్త తీర్థాలు ఆవిడ గంగా అన్ని దేవతా నదులు వచ్చి ఈ నీళ్ళ సాన్నిధ్యం శక్తి ప్రార్థన చేసుకొని చేయి జోడించుకొని అందరూ చెప్పండి గంగా సింధు సరస్వతి యమున గోదావరి నర్మదా కురు గంగా భాగీరథి దేవత నమో నమః అడిగండి గంగా భాగీరథే నమః పుష్పాణి పూజాం సమర్పయామి వనస్పతిరసన్న గంగాటిగుతమః అగ్రేయ సర్వదేవానాం గోపోయం తదృష్టదాం హుమాగ్రాపయామి 5 పీడులు గంగా భాగీరథే నమః ఇలా 2 అంశాలు పెట్టండి కొన్ని గిల్లిసి పెట్టండి గంగా భాగీరథే నమః పెట్టుకోండి నిదానం చేయండి చూసుకోండి అంతమ్మా ఓం గంగే జమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలేస్మన్ సన్నిధిం కురు గంగా భాగీరథే నమః అంత నమస్కారం చేసుకోండి జయంతిరా రమణ గోవింద గంగా బాయిలే కిషోర్కి కిషోరా బాయ్ సరస్వతి యమున గోదావరి నర్మదా సింధు కావేరి జలే అస్మిన్ను సన్నిధిం కురు యాదేవి సర్వభూతేషు గంగమ్మ రూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః శూన్య గంగంలో చూసే అంత పూలు గంగంలో వేసాడు గంగా మహాలక్ష్మి జయంతిరా రమణ గోవింద ఇప్పుడు నీళ్ళు తలపైన వేసుకోవాలా స్నానం చేయకూడదు పోయి దేవుళ్ళు ఎత్తుకొని రావాలా అర్థమైనా అపవిత్ర పోరా వీరు కుమారులు ముందు నిదానుగా నిదానుగా పంచిపతి నిదానుగా 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 నేను చెప్తాను చూసారా చూసారా ఒకరు తిరిగినారు అట్లా మీరు రోడ్డు తిరిగి తిరగాల నమస్కారం చేస్తానంట నిదానికి ఇస్తారా నిదానుగా నిదానుగా ఎనికెళ్ళండి ఎనికె అట్లా సూర్యుడు తిరుకొని ప్రార్థన చేసుకోండి ముగ్గురు ఇక్కడ సూర్యుడు ఇటు ఉన్నాడు ఊరికొట్టు సూర్యనారాయణ స్వామిని నమః అంతే సరిపోయా ఏమి చూడుందా నమః ప్రార్థయామి నమస్కరోమి ఒకసారి నీళ్ళు ఎత్తుకోండి సూర్యుంటిగా నీళ్ళు ఎత్తుకొని అయ్యమ్మకెళ్ళం కట్టి వచ్చి ఆడ నీళ్ళు ఇచ్చుకోండి సూర్యనారాయణ ఫస్ట్ అటు 3 మాటలు అద్దాడు అటు తిరిగి అభిషేకం చేసి కోసం ఇచ్చి ఎత్తుకోండి అమ్మండి ఎత్తుకోతా కేడా ಅವ್ರು ಇಲ್ವಲ್ಲಿ జోడిస్తారా నిదానంగా అన్ని చిత్రలు అవతలో ఉండే కడువులో అంతే అంత మొబైల్ చూస్తున్నా నిదానంగా
జాగ్రత్త ప్రతి ఒక్కరు వయసు వాళ్ళు సినిమాలో చూడండి ఏమేమి దేవుళ్ళు ఉన్నాయో అంతా దర్శనం చేసుకోండి. ఒకసారి అర్థం నీట్గా అద్దీసి పెట్టండి. ఉండే చూడప్ప ఈ పక్క గుడులు ఉండే చూడు ఆ సర్పము గురుగులు అంతా నాకు పెట్టిలంతా ఫస్ట్ పెట్టండి. అట్లా ఒకటి జోడించండి. షన్నో అస్తు ద్విపదే షంచతుష్పదే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. దాన్ని అట్లే చేసేసి దాంట్లో ఉండవంతా పనిపెట్టి అద్దండి. తాడించినట్లు బిడ్డాడినట్లు తాడించి ఉంచుకొని ఎత్తిపెట్టండి. బొత్తం కట్టి అంత ఎత్తుకోండి. మేలు ఎత్తుడు పోయి అన్నీ చెప్పించు వెళ్ళ ఇప్పించుకొని అది పెట్టుకో బుట్ట ఆడిస్తా పోయిన పోతుండవు ముందు చేయముట్టు అట్లా చేయటం లేకుండా పోయి ఓం అపోయిష్టాన యోగవస్థాన గురుచేతన మహేరణాయ చక్షసే యోగశ్వి పోయి ఇట్లా అన్ని దేవుడు పైన పోయి మూడు దేవుడు మెయిన్ అవుట్లకే పోయి నాగుల పెడుగులంతా ఆటగా పెడిపోయిన పోయి ఆప్యాయ స్వతమేదు విహదస్వ దృష్ణీయం క్షీరేణ స్తభయామి. పెద్ద చేయి జోడించుకోండి. ఓం ఎల్లమ్మ దేవి నమః ఓం ఎల్లమ్మ దేవి నమః ఓం ఎల్లమ్మ దేవి నమః ఓం ఎల్లమ్మ దేవి నమః ఓం ఎల్లమ్మ దేవి నమః. అకారికం జిష్ణారసవాజినః సురభినోముఖాగరిత ఆయోగం సితార్హుత దత్తా ఆయనకి జల్దాడితే ఆపో జనయదా ఓం అడిసే శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోసి చిత్రేణ పవిత్రసి వాసూర్యస్య రషిభిః ఆజ్యేన స్తపయామి. స్వాదపవస్తు దివ్యాయ జన్మనే స్వాదన్ ఇంద్రాయ హూతనామ్నే స్వాదన్ మిత్రాయ వరుణాయ. ఎల్లమ్మ దేవి నమో నమః. యా దేవి సర్వభూతేషు ఎల్లమ్మ రూపేణ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. మూల మంగళ స్థానాన్ని అడత పూలేకండ ముహూర్తము పూల ఎంపలేకండ. జయ ఎల్లమ్మ దేవి పాద గోవింద. ఎల్లమ్మ దేవి మహామాతయే. కనబడుకున్నాడు కూడుకున్నాడు చూడండి జాగా చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు
మీద అయ్యకు గంట గంట మీద గంట ఓం నిర్ణవాత్రం పూర్ణం భవాది నిలుస్తాడా మీరు నిలుస్తాడప్ప మీరు నిలుస్తాడా గోవింద ఆంజనేయ గోవింద రాధారమణ గోవింద హర నమః పార్వతీ ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజః ఆరోగ్యం దేహి మే పరమేశ్వరి దేహి మే జగదీశ్వరి దేహి మే ఎల్లమ్మ దేవి నమో నమః యానుండరాడు తిరుగుతారండ యాని కాని పాపాని జన్మాంతృకృతాని తాని దర్శంతే ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః త్రాయిమాన్ కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల అన్య అంత చెప్పండి అన్యత చెప్పండి పూలు పుల్లాకులు అంతా అడిగి నమస్కారం చేసుకోండి మీరు రక్షణ చేసేయండి బంధును జై రాధారమణ గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద ఆపద్బాంధవి ఎల్లమ్మదే పావే గోవింద హర నమః పార్వతీపతయే
ಅರಿಶಿನ ಮಕ್ಕದ ಒಳ್ಳೆ
ಈ ದಿನ ನೆರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಲಾದಿವಾಸ ಹಾಗೂ ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ಭೂಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಸುಮಾರು ನಮಗೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾಕೋ ಕೆಲಸನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪುರೋಹಿತರ ಹತ್ರ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಜಲಾದಿವಾಸ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ. ಆ ದೇವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಕುಲಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ತನುಮನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಂಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳೆಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜಲ ದಿವಸೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜಲಾದಿವಾಸೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದಿವಸೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಕುಲಸ್ಥರಾಗಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತನುಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆರಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕುಲಸ್ಥರಿಗೂ ಈ ದಿನ ಜಲದಿವಾಸ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವರು ಹಿರಿಯರು ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ನೆರಳೂರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇವಿನ ಹೊಸ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗಾಗಿ ಈ ಛಾಯಾಪುರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆರಳೂರು ಛಾಯಾಪುರಿ ಅಂತ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಾದ್ಯಂತ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ. ನಮ್ಮ ನೆರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಲಾದಿವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಕುಲಸ್ಥರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನೆನ್ನೆಯ ಹೋಮವನಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಇದೇ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕುಲಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇವಿಯ ಕುಲಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಜಲಾದಿವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸೇರಿ ಶುಭಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಅತಿಬೇಲೆ ಹೋಬಳಿ ಛಾಯಾಪುರಿ ನಾಮಾಂಕಿತವಂತಹ ನೆರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಮೊದಲು ದೇವರು ಸರ್ಪಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸದಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಲಸ್ಥರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆನಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕುಲಸ್ಥರು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏಕಾದಶಿ ಹಬ್ಬ, ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದಿನ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆ ತೊಟ್ಟಿಲಿಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಕೃಂಕಾದಿಗಳನ್ನು ಕುಲಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅನ್ನದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಥಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆದ ಮಾರನೇ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ
ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 3 ವರ್ಷಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಜಲಾದಿವಾಸ ಉತ್ಸವ, ಜಲ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ, ಜಲ್ದಾಡಿಚ್ಚದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಅಂತಹ ಜಲಾದಿ ಉತ್ಸವನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಲ್ಲೂರಿನ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ 9 ಮಡಕೆಗಳು, ನೀರಿನ ಮಡಕೆಗಳು, ಮೊಳಕೆ, ಆ ತಾಯಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಾದಿಗಳು, ಪಾನಕ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಚಪ್ಪರ ಇವೆಲ್ಲನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಜಲದಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪಾನಕ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಲಮುಡಿ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಆ ದೇವಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲುಕ್ಸಿ ಆ ತಾಯಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹರಿಸ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತು, ಇಲ್ಲ ಜಲಾದಿವಾಸ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ತಾಯಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಂತೆಯೇ 3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ವಾಸ್ತುಶಾಂತಿ, ವಾಸ್ತು ಹೋಮ, ಭೂಮಿ ಶುದ್ಧಿಗಳು, ಸಪ್ತಶುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆನಂತರವಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳನ್ನು, ಅಷ್ಟದಿಗ್ಬಂಧನಾದಿಗಳನ್ನು, ಬಲಿಹರಣಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಂತೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಲಾದಿವಾಸ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಕುಲಸ್ಥರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಭೂಮಿಯ ಪೂಜಾ ನೂತನವಾದಂಥ ಶಿಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿದಂತಹ ದೇವರು, ಇದು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಯಾಕೆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗುರು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವರು. ಅಂದರೆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. ಅಂತಹ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯಕರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಊರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಹಸ್ರನಾಮಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾದಿಗಳು ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ನೆರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವರ ಜಲಾದಿವಾಸ ಮತ್ತು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಈ ದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರಳೂರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲಬಾಂಧವರು ಸೇರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಈ ದಿನ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಆ ತಾಯಿಯ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜಲಾದಿವಾಸ ಸಮೇತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇವಾಲಯ 2 ಬಾರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1 ಬಾರಿ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ತಾಯಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ 1 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಈ ಜಲಾದಿವಾಸ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ನಮಸ್ತಸ್ಸೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಈ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಈ ಛಾಯಾಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನೆಲೆಸಿ ಭಕ್ತರ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಭಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಕುಲಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ದೇವಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಅಭಿಷ್ಟಗಳು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಂದಿರ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀತಿ. ಆ ದಿನದಿಂದಲೂ ಈ ದೇವಿಗೆ ಅವ್ಯಾಹಿತವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ನೆರಳೂರು ಛಾಯಾಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ಜಾಗ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಬೇಕು. ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಂಬಂಧವಾದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೇಕು, ಪ್ರಾಂಗಣ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಈ ಒಂದು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕುಲಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮೂಡಿಬಂತು. ಆ ದೇವಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಜಲಾದಿವಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಲಾದಿವಾಸವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಹ ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ನೂರಾರು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ